الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو سارے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جلال تاجدار بدعہ نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و بعد انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ جڑی ہے چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منو حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو سن سنا کے قابل عمل کرنا دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس اور دار کلام کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کہ بے شک اس کائنات دے اندر لوکاں دی عبادت واسطے سب تو پہلا گھر جڑا بنایا گیا ہے وہ مکہ المکرمہ دے اندر ہے اور اس کا نام بیت اللہ شریف ہے اور یہ بڑا مبارک گھر ہے، بڑیاں برکتاں والا ہے، بڑیاں رحمتاں والا ہے اور سارے جہان دا رہنما ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دے اندر میریاں نشانیاں نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا ایک مقام ابراہیم ہے، ایک حجر اسود ہے، ایک آب زمزم ہے، ایک صفا تے مروہ ہے، اس تو علاوہ بھی اور نشانیاں نے، لیکن خالق کائنات نے انہاں نشانیاں دا ذکر فرمایا۔ یہ سیب دا نزول کدوں ہویا ہے، جو شان نزول کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دا قبلہ جڑا ہے وہ بیت المقدس بنایا اور یہ فلسطین دے اندر ہے، انہوں بیت المقدس بھی کیا جاندہ ہے، بیت المقدس بھی کیا جاندہ ہے۔ ایک قبلہ اول ہے، یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دا قبلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ تو مکرمہ تو مدینہ تو منورہ گئے نا، تے آقا کریم نے مدینہ منورہ دے اندر بھی 6 مہینے پورے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز جڑی ہے پڑھی۔ 6 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو یہودیاں نے اعتراض کیتا، انہوں نے کہا
کہ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਸੀ। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीम आका नमाज पढ़ रहे ने और नमाज के अंदर मेरे आका आसमान की तरफ अपना वद्दो आ वल्लाइल दा मुखड़ा जिहड़ा वद्दो आ दा मुखड़ा आसमानां की तरफ कर रहे ने। मेरे आका दी नीयत वे ख्याल वे कि या अल्लाह किबला बदल दे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी कर ए तो लेके जा मेरे महबूब दी बारगाह विच कद नारा तकल्लुब वजहिका फिस्समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदुहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। फरमाया सोने महबूबा तुसीं ये चाहते हो ऐ मेरे सोने महबूब तो आदे मुकने वाले मैं वेख रहा तुहाडा चेहरा आसमान की तरफ उठाया जाना और बार बार ये ख्याल करना कि अल्लाह मेरे किबले नूं बदल दे। फरमाया जिबरील नमाज दी हालत दे विच ही किबला बदल दिओ। नमाज मेरे आका नमाज पढ़ा रहे ने, सहाबा पीछे खड़े ने। जिबरील ने आके अल्लाह दा पैगाम सुनाया। अर्ज की या रसूल अल्लाह इत्थों ही अपना रुखे अनवर मोड़ के मस्जिद हराम दी तरफ बैतुल्लाह शरीफ दी तरफ किबला अव्वल दी तरफ कर लो। मेरे आका नमाज दे अंदर ही जड़े फिर गए। जदों मेरे आका फिरे सहाबा भी पीछे फिर गए। जेड़ी मस्जिद दे विच नमाज जुमा अदा हो रही थी, अल्लाहु अकबर नमाज अदा हो रही थी, मेरे अल्लाह ने फरमाया इस मस्जिद का नाम हुण किबला तैन रख दिओ। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ये मस्जिद जिहड़ी किबला तैन हो गई। आका करीम ने उस मस्जिद का नाम ही किबला तैन रख दिता। क्यों? जिस वे नीयत की उस वे मस्जिद अक्सा की तरफ सन, बैतुल मक़दस की तरफ सी किबला अव्वल। तो जदों सलाम फेरिया सलाम के अंदर ही हालत हुक्म आ गया कि अपना रुख जिहड़ा काबे की तरफ कर दिओ बैतुल्लाह शरीफ की। असा तुहाडा किबला भी बदल दिता है, किताब भी बदली है, दीन भी बदलिया, तुहाडा किबला भी बदल दिता है। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये आयत नाज़िल फरमाई। उस तो बाद इन्ना अव्वल बैतिन वुदिआ, यहूदियों ने आके ना सारे तो पहले जी किबला ही साडा बनिया। साडा किबला जिहड़ा बड़ा मुकद्दस है, ये बड़ी बरकत वाला है, ये इंज उन्होंने गल्लां कीतियां। तो अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत जोश आई। फरमाया बैतुल्लाह शरीफ भी मेरा घर है ते रूए जमीन ते सब तो पहलू बनया है। ये कदों बनया है? अल्लाह का कुरान आखदा व कान अर्शुहु अलल माए कि सारी जमीन जिहड़ी जमीन नहीं सी उत्ते पानी ही पानी सी। जिस जगह जो खाना काबा है ना, ये मुतलक मैं पढ़िया है कि इस जगह के उत्ते ऐन इस जगह के उत्ते अल्लाह तबारक व तआला दा अर्श अजीम और ये अर्श अजीम पानी के उत्ते सी। वकान अर्शुहु अलल माए कुरान के लफ्ज़ में कि ऐसा अल्लाह ताला दा अर्श जिहड़ा वो पानी के उत्ते सी और ये जगह थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श के थल्ले झग पैदा की और इस झग नूं फिर पूरी जमीन के उत्ते फैलाया। जिथे जिथे ये झग चली गई उथे उथे जमीन बन गई। बाकी जगह से अजे भी दरिया ते समंदर की जी बादशाही है, वो पानी की बादशाही है। बाकी सारी वो झग जिथे चली गई। और दूसरी गल ये पूरे रूए जमीन का मरकज है। अगर ये तो खत खिंचे जान चौहां पासे हर पासे तो पूरी जमीन का ये नाफ है, मरकज है खाना काबा। और इनू काबा क्यों कहा जाता है? ये मुकाब नुमा है। ये लंबाई में चौड़ाई में उचाई में ये मुकाब नुमा है, इस वास्ते इनू कहा जाता है काबा। ते असल ना इहदा बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर है। लेकिन अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने अपनी हिकमत दे नाल 7 ज़मीनां थल्ले, इस जमीन तो थल्ले भी 6 ज़मीनां ने और उत्ते 7 आसमान जिहड़े ने पैदा फरमाए। और इन्हां 7 आसमानां तो उत्ते ला मकान दी उस पासे अपना अर्श जिहड़ा वो लै गए, अर्श अजीम जिहड़ा उत्ते लै गए। और वो अर्श अजीम जिहड़ा उहदे बिल्कुल थल्ले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तियां दे वास्ते एक घर तमीर फरमाया। फरिश्तियां ने खुद तमीर फरमाया, फरिश्तियां ने अल्लाह के हुक्म नाल तमीर फरमाया। ओहदा नाम है बैतुल मामूर। वो क्यों बनाया? जदों अल्लाह ने फरमाया ना अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु, जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तियां दे नाल एक मशवरा कीता, फरिश्तियां दे नाल एक सलाह कीती। फरमाया वा इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति
رب انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا میں زمین کے اپنا خلیفہ بنانا چاہنا, زمین کے اپنا نائب بنانا چاہنا. تو فرشتیاں نے عرض کی یا باری تعالیٰ فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا اللہ زمین جب فساد کرے گا, جھگڑے کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, لڑائیاں کرے گا, یا اللہ اسی تیری عبادت واسطے چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ ناراض, مالک کے خالق کے رازق کے وہ دے حکم تو بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. فرشتیاں کی ضرورت ہے کہ اپنا مشورہ بھیجیں. جب اللہ تعالیٰ دی ذات ناراض ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور دی تعمیر کا حکم دیتا اور پھر فرشتیاں نے فرمایا کہ تسی میرے گھر دا جڑا نا وہ طواف کرو. تو فرشتے بھی اسی طرح دستے ہیں کہ وہ طواف دو انسریاں چادراں چٹیاں بن کے اپنے ارد گرد جس طرح بندے انسان احرام بندے نے وہ بیت المعمور دا طواف کیتا. تے جدوں طواف کیتا تے عرض کیتی یا باری تعالیٰ اسی تیری بارگاہ وچ معافی منگنے ہاں, اسی غلطی کیتی ہے, اسی مشورہ جڑا ہے وہ تیری ذات نے طلب کیتا ہے کہ اساں اگوں یہ گل کیتی ہے, تیری ذات جو چاہے کرے سانوں معافی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا تہاڈی مینوں بڑی پسند آئی ہے, ٹھیک ہے میں تانوں معاف فرما دیتا. جڑے زمین دے فرشتے سن نا انہوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ زمین دے اوتے بھی کوئی اپنا گھر جڑا بناؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کی کیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیاں نوں حکم دیتا کہ جنت دے وچوں سفید چمکدار موتی جڑے نے وہ لے جاؤ اور اے دے نال این اسی جگہ دے تھلے ایک روایت چاہوں کہ ایک بدل دا ٹکڑا آ گیا, وہ دے وچ بیت المعمور دا جڑا سی نقشہ سی اور فرشتیاں نے پھر وہ دے نشان دے اوتے ایتھے اللہ دا گھر تعمیر کیتا. جدوں اے تعمیر ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین تے بھیجیا نا فرمایا کہ بیت اللہ شریف پرانا ہو چکا ہے, اے دی تعمیر دوبارہ فرماؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتیاں نے مل کے اے دی تعمیر فرمائی. اللہ اکبر جل شانہ. جدوں تعمیر مکمل ہو گئی یہ عرض کیتی یا باری تعالیٰ یہ اجرت کی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے آدم جڑا میرے گھر دا طواف کرے دا میں او دے سارے گناہ ساریاں غلطیاں معاف کر دیاں گا. وہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح کہ ہن اپنی ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوا ہے, انہوں گناہاں تو پاک تے صاف کر دیاں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہتی اللہ اجر چھوڑا ہے. فرمایا جڑا تہاڈی اولاد وچوں ہی کرے گا او دے واسطے بھی ہے. پھر عرض کیتی یا اللہ اجر چھوڑا ہے. فرمایا جڑے آ کے بیت اللہ شریف دا طواف کرن دے او جدے واسطے جو دعا منگن دے جو سفارش کرن دے میں وہ بھی دعا قبول فرما لاں. آکھیا یا باری تعالیٰ میں ہن راضی ہاں. پھر اے گھر جڑا ہے اے صدیاں تک اے پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام دی زمین تے تشریف آوری تو 200 سال پہلو جڑا فرشتیاں نے تعمیر کیتا وہ پہلی تعمیر تھی. دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام تے فرشتیاں نے کیتی, اے دوسری تھی. پھر اے صدیاں گزر گئیاں, حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. تو جدو طوفان نوح آیا نا ادو ایک باری پوری کائنات مٹی. یاد رکھیو کہ اسی حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد ہاں, لیکن جدو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی نا تے بندے گنے 80 تے 99 یا 90 80 بندے امتی سن تے 9 گھر دے سن. تے آکھیا یا اللہ 950 سال تبلیغ تے اے بندے مسلمان ہوئے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جنہوں دعائے ضرار کیا گیا ہے, اور اے دعا جڑی اللہ تعالیٰ نے سورت نوح دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنے محبوب دے قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات بنا کے نازل فرمائی. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ سہاگا ہی پھیر چھڑ زمین تے, انہاں کافراں دے رہن دی کوئی جگہ نہ ہوے. وہ ساری امت جڑی سی حضرت نوح علیہ السلام دی امت جڑی ہے دوبارہ جڑی ہے زندہ رہی ہے, اور او دے تو آپ دی نسل تو اور آپ دی امت تو اگے جڑی یہ نسل انسانی چلی ہے. یہ دوسری تعمیر سی, یہ دوسری تعمیر سی جس ویلے یہ ختم ہوئی. جدوں طوفان نوح ہون آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نوں حکم فرمایا کہ تسی اس طرح کرو کہ بیت اللہ شریف نوں اٹھا دو. بیت اللہ شریف جڑا اٹھا لیا گیا اور یہ اللہ دا
घर फरिश्ते लै गए आसमानों के उत्ते, जन्नत च लै गए। फिर इहदा नाम और निशान थले बाकी सी बुनियादा। जदों सदियां बाद हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हुण इस तरह करो कि मेरे घर की तमीर करो। बंदे आउंदे इत्थे निशान थी तवाफ करते ते चले जाते। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने यदी तीसरी तमीर फरमाई। और जदों ये तमीर फरमाई, अल्लाह अकबर, मैं उलमा के बयानात भी सुनिया और पढ़िया भी है कि पत्थर जोड़े सन जिहदे अल इशारा फरमाते सन ना, वो पत्थर अपने आप चल चल के आते सन। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पत्थर लाते रहे, जदों सीने दे गर्दन के बराबर दीवार आ गई ना, यानी हुण इत्थे गो की जरूरत पई, शटरिंग की, फटिया की, तो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने की या बारी तआला हुण की करा। तो जिबरील अमीन जन्नत के विचों एक पत्थर लैके आए जिसका नाम है हजरे अस्वद। फरमाया इस पत्थर से खड़े हो जाओ, ये ज्यों ज्यों चले की दीवार अगे अगे पत्थर नाल नाल चलेगा, ज्यों ज्यों उच्ची होगी जिस तरह इस तरह उच्चा भी होता जाएगा। उस पत्थर के उत्ते खड़े हो गए जिसका नाम मुकामी इब्राहिम है। अल्लाह के खलील ने खाने काबे की तमीर मुकम्मल कर दी। जदों तमीर मुकम्मल हो गई ना, अल्लाह अकबर जल्ला शान हो, तो अल्लाह के खलील ने अर्ज की, या अल्लाह तेरा घर जिहड़ा वो तमीर कर करया ते हुण साडी उजरत की है, मजदूरी की है, इनाम की है। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो खाल के कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे खलील, तुसी हुण मेरी बारगाह विचों जो तलब करो दे, जो मंगो दे, जो दुआ करो दे, मैं तुहानू अता कर दियांगा। हुण मेरी बारगाह विचों सवाल करो, की चाहते हो तुसी। यह गल दसदी है कि नबी दे सवाल के अंदर और नबी के मंगण के अंदर और आम बंदे के मंगण के अंदर कितना फर्क होता है। पर नबी वो नबी होता है, नबी ते वो मुकाम और मरतबा रखता कि अल्लाह ने बादशाहियां दी होंगी, कायनात की किसी चीज़ की थोड़ नहीं होंगी कि अल्लाह के नबी ने की मंगया। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू अल्लाह का खलील जेड़े अल्लाह के खलील जेड़े ने खड़े हो गए, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह कर लिया। मुकामी इब्राहिम पत्थर के उत्ते ही खड़े ने ते दुआ की, रब्बना वबअस्ती इन रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू अल्लाह के प्यारे खलील ने मकामे इब्राहिम से खड़े हो के अल्लाह के हबीब नू तलब किया, या अल्लाह उस हबीब नू मेरी औलाद दे अंदर भेज दे जेड़ा हबीब जेड़ा तेरे घर नू क़यामत तक आबाद और शाद करे। फरमाया या अल्लाह, अर्ज की या अल्लाह वो हबीब नू भेज दे जेड़ा बैतुल्लाह शरीफ नू क़यामत तक आबाद करे और तेरे कुरान दी आयात बय्यिनात पढ़ पढ़ के सुनाए और इन्हां दा तज़किया नफ्स करे। और फरमाया अर्ज की या अल्लाह वो मेरी औलाद विचों होवे, वो मेरा पोतरा होवे, वो आखे वो आखन कि या अल्लाह मैं अबूल अंबिया जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी दुआ वा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमा ली। ये दुआ कबूल हो गई। तो जिस वे दुआ मांग रहे सन तो पत्थर इस तरह नरम हो गया जिस तरह गारे के अंदर पत्थर ने। अज मुकामी इब्राहिम के सामने खलो के दो बंदा नफल पढ़ता खाने का तवाफ करके, क्यों पढ़ता है? अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह के घर में आने वाले हाजियो जो खाने काबे का तवाफ कर लवो, फरमाया मुकामी इब्राहिम के सामने खलोगे दो नफल अदा करो मेरे खलील नू, मेरे खलील मेरे ज़बी नू और मेरे हबीब नू। इन्हां दा सवाब जिहड़ा ओही साने सवाब करो इस वास्ते कि इस पत्थर ते खड़े हो के मेरे खलील ने मेरी बारगाह चू मेरे हबीब नू मंगया है और फरमाया मैं इस पत्थर नू अपनी एक निशानी बना लिया है। ये पत्थर अल्लाह दी निशानियां तो एक निशानी है। और यार पत्थरों तो बड़ी जगह पे फलस्तीन के बड़े पत्थर ने बलद लंबिया है, बड़े पत्थर से हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदम लगे थे, लेकिन हर पत्थर को अल्लाह ने अपनी निशानी नहीं बनाया। सफ़ा ते मरवा दो पहाड़ियां ने, फरमाया इन्ना सफ़ा वल मरवा तो मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा ते मरवा मेरियां निशानियां ने। तो बंदा उत्थे जेड़े जांदा है ते अदा केड़ी हुंदी है? सफ़ा तो मरवा, मरवा तो सफ़ा, 7 बारी सफ़ा मरवा करना होंदा है।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ महबूब बंदी मकबूल बंदी हजरत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह तआला अलैह दौड़ियां सन। ओए हाजी तू इत्थे दौड़, तू दौड़े ला ते मेरियां निशानियां ने, तेरा दौड़ना जिहड़ा इबादत बन जाए, तेरा दौड़ना हज ते उमरा बन जाएगा। इत्थे ना दौड़िया तो फिर जिहड़ी है ना आदा एक जुज जिहड़ा उमरे का कट जाएगा, तेरा सवाब उसका खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। अल्लाह के महबूब बंदियां दियां अदावां दा नाम जिहड़ा हज है। तो अल्लाह के खलील जदों ये दुआ मंगी तो अल्लाह ने बार का जब की या अल्लाह मैं हुण अपने घर जा तो तेरा घर तमीर हो गया, मुकम्मल हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है मेरे खलील एक घर बनाने का कोई मकसद है, ये मेरे काम बगैर मकसद तो नहीं होंगे। हुण इत्थे एक ऐलान करो या अल्लाह इत्थे ना बंदा ना बंदे की जात बे बिया आबो गया जंगल बियाबान, या अल्लाह इत्थे की ऐलान करा? अल्लाह के खलील अल्लाह की दादा हुक्म होया, फरमाया ऐलान करो या इबादल्लाह अजीबू दाई अल्लाह व उज्जू बैतही। ऐ पूरी कायनात रहने वाले अल्लाह के बंदियों आओ और अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करो और अज्जे बैतुल्लाह अदा करो। मुफस्सिरीन फरमांदे ने ये आवाज़ जिहड़ी है जिहड़ा मां दे पेट विच भी सी उन्हें भी सुनी, जिहड़ा बाप दे सुलभ विच सी उन्हें भी सुनी, जिहड़ा सौ रहा सी उन्हें भी सुनी, जिहड़ा आलमे अरवा दे अंदर सी उन्हें भी सुनी। और जिन्हें आवाज़ सुनी, जिन्हें कहा लब्बैक, जिन्हें जिन्नी वारी कहा उहदी किस्मत विच उन्नी वारी अज्जे बैतुल्लाह अदा करना फर्ज हो गया। अल्लाह ने उन्नी वारी उहदी किस्मत विच अज्जे बैतुल्लाह जिहड़ा है वो लिख दिता। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहू। ये बैतुल्लाह शरीफ है जिहदे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला दियां हर वक्त 120 रहमतां नाज़िल हो रही ने। फरमाया जिहड़ा इहदा तवाफ करे 60 ओहदे वास्ते, जिहड़ा इहदे च नमाज पढ़े 40 ओहदे वास्ते, जिहड़ा ईमान दी हालत खाली है इस तरह ज़ियारत करे 20 ओहदे वास्ते। ते फरमाया इहदी शान ये वे, इहदा मुकाम ये वे, इहदी अजमत ये वे। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नज़रा इलल काबते का खरज मिनल खताया का यौमिन वलदत उम्मुहु। फरमाया बैतुल्लाह शरीफ की शान ये वे कि जड़ा बंदा ईमान की हालत से एक बारी बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करे अल्लाह गुनाहों को इस तरह पाक ते साफ कर दिंदा है जिस तरह हुण वो अपनी मां के पेट चों पैदा हो। इस तरह गुनाह खत्म हो जाते हैं। फरमाया उमरा तो उमरा गुनाहों का कुफारा है ते अज करने वाला बंदा जिहड़ा है अल्लाह उन्होंने गिना ते सखा अता फरमाते हैं। वैसे तो अज जिंदगी एक मरतबा फरदे, लेकिन फरमाया जिहड़े मालदार लोग ने, जिहड़े साहिबे हसीयत लोग ने, साहिबे इस्तिताअत लोग ने, फरमाया उन्होंने वास्ते ये भी एक फरमान है आका करीम का कि वो हर 5 साल बाद बैतुल्लाह शरीफ का हज जिहड़ा करन ताकि अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने ते राज़ी हो जाए। और जिहड़ा पैसे होंदे आ असबाब होंदे आ हज ना करे उमरा ना करे, फरमाया हजूर ने वो यहूदी हो के मरे, नसरानी हो के मरे या ईसाई हो के मरे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अल्लाह जड़ा वो गनी है और सब तो बेनियाज है। अल्लाह सानू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।